یہ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر کے تاجر کاروبار چھوڑ کر حکومت کے حیدرآباد اور کراچی میں لاک ڈاؤن کے احکامات کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ احتجاجی کیمپس پر بیٹھے تاجر ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ تاجروں نے فیصلہ واپس نہ لینے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اندیا دے دیا۔ صوبے کے دیگر شہروں میں ایک دن، کراچی اور حیدرآباد میں 2 دن کی چھٹی کیوں؟ شہر کے تاجروں نے حکومتی فیصلے کے خلاف لائٹ ہاؤس پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا لیا۔ تاجروں نے کراچی اور حیدرآباد میں تجارتی مراکز اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکومتی فیصلہ بھی مسترد کر دیا۔ پورے صوبے میں ایک چھٹی، کراچی میں 2 چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹائمنگ رات 10 بجے تک سارے صوبے میں اور کراچی میں 8 بجے تک۔ تو جو شہر آپ کو معیشت کا ہب ہے، جو آپ کو ریونیو کی شکل میں 70% ریونیو دیتا ہے، جس سے آپ کے گھروں کے چولہے چلتے ہیں، آپ اس شہر کو دیوار سے لگانے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ سازش ہم مسترد کرتے ہیں۔ شاہی حکم نامہ اتوار کو جاری کیا گیا ہے سندھ حکومت کی طرف سے۔ انٹیریئر سندھ کو رات کو 10 بجے تک کاروبار کی اجازت دی گئی ہے اور کراچی کے تاجروں کو 8 بجے بند کرنے کا حکم نامہ جاری۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے آنا ہوتا ہے، ہم ہی ٹیکس بڑھتے ہیں، ہم ہی امپلائمنٹ کے موقع دیتے ہیں اور ہمیں ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس نوٹیفیکیشن کو سندھ حکومت واپس نہیں لیتی اور ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دیں۔ ہال ایسوسی ایشن اور ہوٹل ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے بھی ہوٹلز میں رات 12 بجے تک ڈائن ان اور شادی ہالز میں تقریبات کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پورا سپورٹ کیا۔ اب حکومت سندھ کی باری ہے۔ حکومت سندھ ہمارے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کرے، یہاں ہمارا جائز مسئلہ سن کے حل کرے۔ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کاروبار ہو۔ جو آپ نے دوسروں کے لیے اجازت دی ہے سندھ کے لیے، انٹیریئر کے لیے، وہی اجازت ہمیں کراچی کے لیے دے۔ حالیہ حکومتی احکامات کو کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک قرار دیتے ہوئے تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ان کا معاشی قتل کرنا بند کرے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ دوسری جانب شہر قائد میں کرونا وائرس کے آواز جاری ہیں۔ سب سے زیادہ 6 اموات ضلع وسطی میں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ کیسز بھی اسی علاقے میں سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 595 کیسز رپورٹ ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں کرونا اب بھی بے قابو ہے۔ ضلع وسطی، شرقی، جنوبی میں متاثرہ مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ضلع شرقی میں کرونا سے 6 اور شرقی میں 5 افراد جان سے گئے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے سب سے زیادہ 267 کیسز ضلع شرقی میں رپورٹ ہوئے۔ اس طرح صوبے بھر میں 14 اموات ہوئیں، جبکہ 1236 کیسز سامنے آئے۔ ایک طرف شہر میں کیسز بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف کرونا سینٹرز پر ویکسین ختم ہونے کی شکایات سامنے آئیں۔ کرونا سینٹر عملے نے ویکسین محدود اسٹاک میں ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ آسٹرا زینیکا اور ماڈرنا ویکسین کی دوسری ڈوز نہ ملنے پر شہریوں کو بھی مایوس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ ادھر خالق دینا سینٹرز کی ڈاکٹرز شہریوں کو آسٹریا زینیکا اور ماڈرنا کی دوسری ڈوز لگانے کا دعویٰ کرتے دکھائی دیے۔ ڈبل ڈوز والی ہمارے پاس ساری ویکسینز آ رہی ہیں، لیکن تھوڑا ماڈرنا کا ایشو آ رہا ہے، تھوڑا ایسٹرازینیکا کا ایشو آ رہا ہے کہ وہ صرف ہم ٹپکلی سیکنڈ ڈوز والوں کو لگا رہے ہیں، فرسٹ ڈوز والوں کو لگا نہیں سکتے۔ شہر قائد میں اب بھی ہزاروں شہری ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی، تاہم کیسز میں اضافے کے باوجود ویکسین کی عدم فراہمی پریشانی کا باعث ہے، جسے متعلقہ حکام کو فوری حل کرنا ہوگا۔ کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے ویکسین نایاب ہو چکی ہے۔ ویکسین سینٹرز پر سنگل ڈوز کے انسانوں کی ڈوز ختم ہو چکی۔ ماڈرنا اور ایسٹرازینیکا کی بھی قلت ہے، جبکہ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی ڈویژن میں اب تک 63,22,983 لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ضلع جنوب میں 15,39,828 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ وسطی میں 7,59,827، جبکہ شرقی میں 21,03,472، کورنگی میں 7,44,854 افراد ہیں جن کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کے دوران اسپتالوں میں او پی ڈیز بند کرنے سے متعلق درخواست پر تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ سرکاری اسپتالوں کا حال ہمیں معلوم ہے۔ ایڈوکیٹ ندیم شیخ نے موقف دیا کہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کا حال ناقابل بیان ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ کتنے سرکاری اسپتال اور ہیلتھ یونٹس بند ہیں۔ عدالت نے سندھ کے بند سرکاری اسپتالوں اور ہیلتھ یونٹس کی تفصیلات طلب کر لیں۔
अब सफ़र के लिए भी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ट्रेन के मुसाफिरों को 15 सितंबर की मोहलत, जबकि 16 सितंबर से वैक्सीनेशन ना करने वाले मुसाफिरों को ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि फ़ज़ाई सफ़र के लिए 10 सितंबर के बाद कोरोना सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी करार है। मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट लाजमी पेश करना होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। तफसीलात रबिया खान की इस रिपोर्ट में। शहर में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाएं और बरसात ने मौसम खुशगवार बना दिया। औरंगी, नाजमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, बल्दिया और मंगोपीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी। PDMA सिंध ने महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मरासले के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। ये सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। आज तो खैर इतनी ज्यादा नहीं है जी, मॉडरेट टाइप है। जनरली किसी किसी जगह पे थोड़े वक्त के लिए तेज शावर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे हैं, हो रही है। अलबत्ता कल इससे ज्यादा की तवक्को की जा सकती है। कल यानी मॉडरेट और विद ओकेजनली हेवी शावर्स भी होंगे कहीं कहीं पर, कल शाम और कल रात को खासकर। अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। बारिश के बाद शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जबकि मानसून के नए स्पेल के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्दर्न बाईपास, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद कई मुकामात पानी की वजह से वहाँ पर मुश्किलात का सामना रहा। मानसून के स्पेल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर कायद में बादल बरस पड़े हैं, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दिन भर हब्स के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और औरंगी टाउन, अजीज़ाबाद समेत मुख्तलिफ कई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। चंद मिनट की बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी भी खड़ा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। KDA फ्लाईओवर के एतराफ पानी जमा होने की खबर सिटी 21 ने नशर की तो जिले इंतजामिया भी हरकत में आ गई। इनका दूसरा स्पेल शहर कायद में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। दिन भर हब्स के बाद शहर में नॉर्थनाबाद, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, अजीजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। चंद मिनट की बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी भी खड़ा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। KDA फ्लाईओवर के अतराफ पानी जमा होने की खबर सिटी 21 ने नशर की तो जिले इंतजामिया भी हरकत में आ गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला वस्ती खालिद रियाज सिद्दीकी अफसरान और अमले के हमरा KDA फ्लाईओवर पहुँचे और हैवी मोटर्स के जरिए पानी निकाला गया। फ्लाईओवर ब्रिज देख रहे हैं, जितने भी ब्रिज डले हुए इसका चढ़ने का जगह और उतरने की जगह, दोनों जगह कोई इन्होंने सेवरेज का लाइन का कोई सिस्टम नहीं डाला, कोई एग्जिट नहीं निकाला। ये मैंने तोड़ा है, तोड़ने के बाद मैंने वहाँ से पानी यहाँ निकाला है और यहाँ से गटर में डाल रहा हूँ मैं पानी। अभी तक जो हमारी मुख्तलिफ टीमों ने सर्वे किया है, हमारे मुख्तलिफ अफसरान डिप्यूट हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, तो इस जगह के अंदर ट्रबल आया था, वो हमारे पास मशीन अवेलेबल लगा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ट्रैफिक चल रहा है। आप देख रहे हैं किस किस्म के, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक जैम हो, स्लो हुआ है लेकिन ट्रैफिक जैम की कोई शिकायत नहीं है। शहरी इंतजामिया की जानिब से बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र रेन इमरजेंसी भी नाफिज है, जबकि अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21। महकमा मौसमियात की तेज़ बारिशों की पेशगोई। शहर कायद समेत सिंध के रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कई इलाकों में सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त एक्शन की वार्निंग दे दी है। मानसून स्पेल के पेश नज़र सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने शहर कायद समेत सूबे भर के बल्दियाती इदारों, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वाटर बोर्ड और वासा को अलर्ट जारी कर दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर से डेयरी फार्मर्स की जानिब से इतवार से दूध की कीमतों में इजाफे का इंदिया सामने आया है, जबकि दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को एक माह में नई कीमतों के तयन और दूध की फरोख्त का तरीक़ाकार वज़े करने का हुक्म दे दिया। दूध की बढ़ती कीमतों के सबब शहरी शदीद परेशान हैं। तफसीलात मोहसिन तालपुर की इस रिपोर्ट में। दूध की सरकारी नर्ख से ज़ायद कीमत पर फरोख्त और नई कीमतों के तयन से मुतल्लिक 2 अलग अलग दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सार्फिन के वकील नदीम शेख एडवोकेट ने अदालत को बताया कि दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपये हैं, लेकिन फ़रोख्त 130 से 140 रुपये तक किया जा रहा है।
दूसरी दरख्वास्त पर अदालत ने सिंध फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि दूध की कीमत कितनी तय हुई और मयार कौन चेक करता है। अदालत ने कमिश्नर कराची को तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाकर नई कीमतों के तयन का हुक्म देते हुए 1 माह में अमल दरामद पर रिपोर्ट तलब कर ली। 94 रुपये आप कह रहे हैं पर लीटर इस वक्त कीमत है, 3.5 साल पुरानी वही कीमत इस वक्त है। इस वक्त उन्हीं को रिवाइज करने के लिए कोर्ट लोगों को, ठीक है, पुरानी कीमत आप रिवाइज करेंगे। हाँ। ये कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी जानिब डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफे की धमकी दे दी। कहा इतवार से दूध 150 रुपये में फरोख्त करेंगे। दूध महंगा होने की खबर आवाम पर भी बिजली बनकर गिरी। शहरियों ने दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। आम आदमी होता है वो इसको कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती है और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होती है। अभी भारी पड़ रहा है ये 130 रुपये बहुत महंगा हो। 110 था, चलो गुजारा हो, 90 तक था। अब ये पोषण आ गई है कि बस गरीब आदमी तो उसके बस से बाहर हो रहा है। एक बंदे की तनख्वाही 10, 12, 15 हज़ार है। 18,000 का दूध देगा तो क्या खाएगा, क्या पिलाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा आवाम का ख्याल करें। ये गरीब आवाम है, कहाँ जाएगी आवाम। शहर कराची में दूध की योमिया खपत 50 लाख लीटर है। अगर 20 रुपये का इजाफा होता है तो योमिया 10 करोड़ रुपए का मजीद मुनाफा होगा और अगर यही कीमत बरकरार रही तो 1 महीने के अंदर 3 अरब की इजाफी रकम शहरियों की जेबों से निकाल ली जाएगी। दूध पहले से ही सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं, ऊपर से मजीद इसकी कीमत बढ़ाई जा रही है जिस पर काबू पाने वाला कोई नहीं। शहरियों ने सिंध हुकूमत से दूध महंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन शाहजेब रजा और साथी रिपोर्टर बिलाल अहमद के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21। मुल्क में सीमेंट और सरिये की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। 510 रुपये में फरोख्त होने वाली सीमेंट की बोरी 670 रुपये की हो चुकी, जबकि 1,12,000 रुपये टन बिकने वाला सरिया 1,70,000 में फरोख्त हो रहा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि सीमेंट और सरिया महंगा होने से तामीराती लागत बढ़ेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सीमेंट और सरिये की कीमतों में ऐसा होशरुबा इजाफा हुआ कि अब गरीब अपने पक्के घर बनाने की ख्वाहिश कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क में सीमेंट और स्टील की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 510 रुपए में फरोख्त होने वाली सीमेंट की बोरी 670 रुपए पर पहुंच गई है। 1,12,000 रुपए फी टन फरोख्त होने वाला सरिया अब 1,70,000 फी टन की बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त हो रहा है। कोरोना के दौरान तामीराती शोबे के लिए वजीर आजम ने बड़े ऐलानात किए, मगर मटेरियल महंगा होने से वो मुतासिर होते नजर आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने गरीब का अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग प्लान का ऐलान किया। मुल्क भर में ऐसे मंसूबे के तहत सस्ते घरों की तामीर के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। वजीर आजम ने मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तामीराती शोबे को एमनेस्टी स्कीम भी दी। इस स्कीम में मुल्क भर से 1000 नए तामीराती मंसूबे रजिस्टर्ड हुए, जिन पर 1000 अरब रुपए तक की सरमायाकारी होगी। हुकूमत ने बजट में कराची की तरक्की और छोटे बड़े डैमों की तामीर समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए गुज़िश्ता साल की निस्बत 40% जायद फंड्स रखे, मगर सरिया और सीमेंट महंगा होने से इन तमाम मंसूबों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि तामीराती खाम माल महंगा होने से तलब कम हो रही है। निजी शोबे के मंसूबे मुतासर हो रहे हैं, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ा है। पिछले 10 महीने में ये कीमतें तकरीबन 1,09,000 रुपए या 7,000 रुपए में जो फी टन सरिया मिलता था, आज इसकी कीमतें जो है 1,69,000 रुपए फी टन कर दी गई हैं। मतलब तकरीबन जो है 65 से 70% जो है वो इजाफा कर दिया गया है स्टील की कीमतों में। इसी तरह से सीमेंट की जो कीमतें भी जो हैं उसमें भी तकरीबन 250 रुपए जो है फी बोरी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। माहिरीन ने सीमेंट कार्टेल को लगाम देने के लिए मुसाबकती कमीशन की तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया है। इस वक्त सरिये और सीमेंट की जो कीमतें बढ़ गई हैं उससे पूरी इंडस्ट्री को जो है ये नुकसान पहुंच रहा है। साथ साथ आपकी जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसको भी उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके पीछे ये जो तमाम कीमतें बढ़ाई जा रही हैं किसी साजिश के तहत जो है ये कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, ताकि लोग जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसमें जो है वो एक्टिविटीज अपनी जो है कंटिन्यू ना कर सके। माहिरीन ने बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सीमेंट और सरिये की दरामद को वाहिद हल करार दिया है। साथ ही इनकी दरामद पर टैक्स में रियायत देने का मशवरा भी दिया है। स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग गाइडलाइन जारी कर दी है। बिल्डर्स के ज़ेर तामीर मंसूबों में सरमायाकारी फराहम न करने की शिकायत भी दूर होगी। स्टेट बैंक की गाइडलाइन के तहत अब आवाम को ज़ेर तामीर हाउसिंग मंसूबों के लिए भी कर्जे मिलेंगे और बैंकारी सनत के खतरात कम करने का ज़रूरी फ्रेम वर्क मुहैया किया है, जिसमें फाइनेंसिंग रिस्क को हाउसिंग मंसूबों की ज़मीन को मार्गेज के ज़रिए महफूज किया है।
आपको बताएं कि SSGC के बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात आदिया नाज की इस रिपोर्ट में। नौकरियों से क्यों निकाला? सुई सौदन गैस कंपनी के बरतरफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। SSGC के बरतरफ मुलाजिमीन ने कराची प्रेस क्लब के बाहर 16,000 बरतरफ मुलाजिमीन को फिलफौर बहाल करने का मुतालबा कर दिया। बरतरफ मुलाजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर नज़रसानी की अपील की। 16,000 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। हमारा मुतालबा इतना सा है कि खुदारा हमें वही छत दी जाए जिस छत में हम इज्जत और आबरू से नौकरी किया करते थे। हमारे बच्चे रो रहे हैं घरों में। 16,000 लोगों को एक एक को बेगुनाह एक जुम्बश से आपने निकाल दिया। इस उम्र में हमें कौन नौकरी देगा? हम कहाँ पे जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कौन कफालत करेगा हमारे बच्चों का? कौन देखेगा उन्हें? मुजाहिरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत 16,000 खानदानों को फाका कशी पर मजबूर कर रही है। हम चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट को अपील करते हैं इस केस पे नजरसानी करके इनके और इनके बच्चों से इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से जो है ना सो मोटो एक्शन ले इस मसले में। 35,000 मुलाजमीन को जो है ना बरतरफ किया गया है। 35,000 मुलाजमीन के बच्चे कहाँ जाएंगे? मुजाहिरीन ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि 1 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वादा करने वालों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ आदिया नाज, कराची। शहर में ट्रैफिक पुलिस आला अदलिया के अहकामात पर हरकत में आ चुकी है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सौलत जाफर की रिपोर्ट देखिए। कम उम्र ड्राइवर्स और इनके वालिदैन हो जाएं होशियार। सड़कों पर बच्चे अब गाड़ियां दौड़ाते नजर आए तो कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। गाड़ियां तहवील में ले ली जाएंगी। वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस अफसरान का कहना है कि तहवील में ली जाने वाली गाड़ियां उस वक्त तक वापस नहीं की जाएंगी जब तक वालिदैन लिख कर ना दें कि वो बच्चों को फिर गाड़ियां या मोटरसाइकिलें नहीं देंगे। लाइसेंस मेरे भाई पूरा कराची ऐसे चल रहा है बगैर लाइसेंस के। कौन सा इसके बच्चे चला रहे हैं? मेरे को पता नहीं है। वो ऐसे ही चला रहे हैं। इससे भी छोटे हैं जो चला रहे हैं। सिटी 21 न्यूज की टीम ने जब शहरियों से बात की तो गर्मी के साथ साथ इनका पारा भी चढ़ता दिखाई दिया। नॉमिनेट कर रही है, दिखा रही है कि हम काम कर रहे हैं। इस तरह इस पुलिस को चाहिए कि पूरी कराची में इस तरह काम करे। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ बड़े लोगों को दिखाने के लिए हम गरीब लोगों को मोटरसाइकिलों को रोकें या दूसरी गाड़ियाँ रोकें तो उनसे करें। इस तरह ये एक सरेआम ज्यादती है और गलत बात है। जो है आला अदलिया ने शहर में बढ़ते हादसात पर काबू पाने के लिए 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। कैमरामैन वहीद खान के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21 न्यूज। गंदगी के ढेर लग चुके हैं। जरा सी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इस बारे में देखते हैं वाजिद रजा अस्फहानी की रिपोर्ट। तेरह-D2 को गुलशन इकबाल का सबसे गुंजान आबादी वाला इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला गंदगी का है। जगह जगह कचरे और सीवरेज का पानी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाते नजर आते हैं। ऐसे में जरा सी बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर पानी भी जमा हो जाता है जो हफ्तों हफ्तों साफ नहीं किया जाता। अभी बारिश का पानी सूख नहीं पाता, इतने में गटर फिर उबल पड़ते हैं जिन्हें इलाका मकीन झेलते दिखाई देते हैं। गटर भर जाता है, यहाँ पे बराबर में गटर कोई खुलवाता ही नहीं है। महीने अभी पिछले 2 हफ्ते पहले महीना पूरा यहाँ पे गटर का पानी बहा है, कोई साफ करने के लिए नहीं आता है। ये शिकायत काफ़ी अरसे से है। यहाँ पर कोई वो नहीं है सही तरीके से चेक करने वाला। तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ एक बार अपने हलके में आए। इसके बाद उन्होंने कभी पलट कर खबर न ली। PTI से ताल्लुक रखने वाले सूबाई रुकन असेंबली का नाम तक इलाका मकीन भूल चुके हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमती नुमाइंदे अमूमन अपने हलकों का दौरा नहीं करते और ना ही इलाके के मसाइल के खात्मे के लिए कोई काम करते हैं। ये बात गुलशन इकबाल के इलाके 13D2 पे बिल्कुल फिट बैठती है, जहाँ के मकीन हुकूमती नुमाइंदों के दीदार को तरस गए हैं। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी। शहर कायद में भत्ता माफिया फिर सर उठाने लगा है। आबाद ने पुलिस अफसरान के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन ने भत्ता खोरों से निजात दिलाने की यकीन दहानी करवा दी।
رپورٹ کر رہے ہیں سہیل شبیر۔ شہر قائد میں قبضہ گیر اور بھتہ مافیا پھر سرگرم، تعمیرات کے شعبے سے وابستہ افراد خوف کا شکار ہو گئے۔ آباد کی جانب سے ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن اور ڈی آئی جی ساؤتھ کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں آباد کے ممبران نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ چیئرمین آباد فیاض الیاس کا کہنا تھا کہ بھتہ مافیا دوبارہ سے جنم لے رہا ہے، جس کی وجہ سے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ وہاں پر راتوں رات کوئی ایسے مافیا وہاں پہ آ جاتے ہیں اور ان لینڈ کو جو ہے وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس میں ود ڈیو رسپیکٹ کچھ انوالومنٹ یا کچھ سپورٹ جو ہے ہمارے، ہم دیکھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ہماری، ان کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آباد لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے کنوینر آصف سمسم کا کہنا تھا کہ ایسٹ زون میں سب سے زیادہ قبضے کے کیسز ہیں۔ سائٹ سپر ہائی وے سچل اور گلشن معمار میں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کے ساتھ جو پرچی آتی تھی اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ آپ نے ہمیں 50 لاکھ روپے دینے یا 1 کروڑ روپے دینے، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ میرا نام ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ آئی جی صاحب سے بھی آپ کے بڑے تعلقات ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کے ڈی جی رینجر سے بھی بڑے تعلقات ہیں، اور آپ کے کور کمانڈر سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ اپنے تعلقات چلا لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو سیو کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ 50 لاکھ روپے آپ ہمیں دے دیجیے گا۔ یہ اے پی ایل سی کو دوبارہ فعال بنانے کے متعلق ڈی آئی جی ایسٹ اور ساؤتھ نے ممبران کو یقین دہانی کرا دی اور کہا کہ شہر سے بھتہ خوروں اور قبضہ گیروں کا قلعہ کما کر کے دم لیں گے۔ معروف کاروباری شخصیت اور گلوکارہ نازیہ حسن کے شوہر مرزا اشتیاق بیگ نے زہیب حسن کے خلاف 1 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ تفصیلات بلال احمد کی رپورٹ میں۔ گلوکارہ نازیہ حسن کے بھائی زہیب اور شوہر اشتیاق حسن کے مابین تنازع شدت اختیار کر گیا۔ اشتیاق بیگ نے زہیب حسن کے خلاف 1 ارب ہرجانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اپنے وکیل کے توسط سے دائر دعوے میں مرزا اشتیاق بیگ نے کہا، نازیہ حسن کی 21ویں برسی پر زہیب نے سنگین الزامات لگائے، ان الزامات کی تردید کرتا ہوں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تصدیق کی ہے، نازیہ حسن کی موت کینسر کے نتیجے میں ہوئی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ وہ الزامات غلط تھے، اور انہوں نے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ کنفرم کیا کہ نازیہ کی جو ڈیتھ تھی وہ کینسر سے ہوئی تھی، اور آخر وقت تک وہ میری وائف تھیں۔ اشتیاق بیگ نے کہا، نازیہ سے میرے کوئی اختلافات نہیں تھے، سنگین الزامات کا مقصد میری عزت اور شہرت کو نقصان پہنچانا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے بعد زہیب حسن کے خلاف کینیڈا میں بھی کیس دائر کروں گا۔ اس کے بعد میری نیکسٹ منزل جو ہے وہ یو کے ہے، اور وہاں پہ بھی میں ان کے خلاف ڈیفیمیشن کیس جو ہے وہ فائل کر رہا ہوں۔ اس تمام چیز زہیب صاحب نے جو کی تھی اس کا مین مقصد یہ تھا کہ میری شہرت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ مرزا اشتیاق بیگ نے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ زہیب حسن کو لیگل نوٹس بھیجا تاکہ وہ اپنا بیان واپس لیں اور معافی مانگیں، لیکن مقررہ مدت گزرنے کے باوجود زہیب حسن نے بیان واپس لیا اور نہ ہی معافی مانگی، لہٰذا عدالت کارروائی کرے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز فنڈز نہ ملنے پر پھٹ چکے ہیں۔ گورنر سندھ کے سامنے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ گورنر ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے شکوہ کیا کہ ایم این ایز کو فنڈز نہ دیے گئے، انہوں نے ہم سے پوچھا تک نہیں۔ اراکین قومی اسمبلی نے موقف اپنایا کہ ہم بھی منتخب نمائندے ہیں، ہمیں بھی لوگوں کو جواب دینا ہے، اپنی مرضی سے کام کروائیں گے۔ ایم پی ایز نے شکایات کی کہ ایم این ایز فنڈز کے ترقیاتی کام میں ناقص مٹیریل استعمال کر رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کی سربراہی میں ڈیفنس اور شہر بھر میں پانی کی قلت کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں پی سی آئی کے بریگیڈیئر یاسر الہی اور ایم ڈی واٹر بورڈ، ڈی ایچ اے اتھارٹیز، میٹروپولیٹن کمشنر کراچی اور دیگر شریک ہوئے۔ ایڈمنسٹریٹو کراچی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پہلے مرحلے میں ڈیفنس کے علاقے میں مکینوں کو پانی پہنچانے کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے پر اتفاق ہوا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے اس موقع پر کہا کہ اس عمل کو ہنگامی بنیادوں پر ٹیک اپ کیا جائے۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد ڈیفنس کے علاوہ شہر بھر میں ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے پانی کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ ترجمان حکومت سندھ نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ پانی کی تقسیم کو منصفانہ بنایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوشش ہے کہ کسی شہری کو پانی کی کمی کی شکایت نہ ہو۔
کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی الیکشن جوں نزدیک آ رہے ہیں، عوامی جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے رہائشیوں کو بھی اپنے درینہ مسئلے کے حل کی امید ہو چلی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا کہ سامنے مسائل کی داستان رکھنے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ جہاں جہاں امیدوار جاتا ہے وہاں ووٹرز مسائل کی داستان چھیڑ دیتے ہیں۔ پانی چاہیے، صفائی چاہیے، لوگ کرتے نہیں، یہ نہیں کرتے یہ لوگ۔ کورنگی کریک کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 1 بھٹائی کالونی کے مکین زندہ انسانوں کے مسائل حل کرنے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانے والے افراد کو بھی حقوق فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایشو ہمارا قبرستان ہے جو ہمیں دفنانے کے لیے بہت ایشو ہوتا ہے، ہمیں میت گھر میں پڑا ہوتا ہے اور ہمیں ایشو ہوتا ہے اس کے لیے۔ امیدواروں کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ آج بھی اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے تحت تسلیاں دیتے اور منتخب ہونے کے بعد مسائل حل کرنے کی یقین دہانیاں کر رہے ہیں۔ عوام کو ہونا چاہیے کہ ہماروں کو ایک دفعہ سپورٹ کریں، اور عوام نے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا ہے، کیونکہ اب تو ہم نے کام بھی کروا کے دیے ان کو۔ وہ تو ہم نے اپنے پیپلز پارٹی فنڈ سے نہیں، میں نے اپنے ذاتی دوستوں یاروں نے وہ مل کے ہم لوگ 2.5 سے 3 کروڑ ابھی لگا رہے ہیں، یہاں پہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ تو پارٹی نے تو ہمارا فنڈ رکھا ہوا ہے 1.5 ارب۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی مسائل بھی دیگر علاقوں سے مختلف نہیں، جہاں صفائی ستھرائی اور فراہمی و نکاسی آب جیسے مسائل حل کے مطالبات سر فہرست ہیں۔ کیمرامین عبدالقیوم کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ سعودی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے صوفی جہاں زیب نے الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلیمان عبداللہ اور MNA آغا رفیع اللہ، MPA یوسف مرتضیٰ بلوچ اور سیکرٹری اطلاعات میر عباس تالپور نے شرکت کی۔ PP رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ نااہل وفاقی حکومت کی وجہ سے ملک میں غربت بڑھ چکی ہے۔ ضلع مدیر سعدی ٹاؤن میں وارڈ 2 میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلیمان عبداللہ اور MNA آغا رفیع اللہ، MPA یوسف مرتضیٰ بلوچ اور سیکرٹری اطلاعات میر عباس تالپور نے شرکت کی۔ PP رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔